हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान एमएम। फ्रेंड्स, मैं भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आज आमे डिस्कशन करिबा आपण मानकर सबुठु इंटरेस्टिंग एमसीक्यू, जहाँ आपण माननको समस्त को बहुत भल लगी था एमसीक्यू क्लास करिबा पाए। तो फ्रेंड्स, यह होची चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो आपण मानकर ओटीटी हो कि जूनियर टीचर हो समस्त एटा बहुत इंपोर्टेंट अछि। एथिरे आमे डिस्कशन करिबा आपणकर पेपर 1 रो यूनिट 4 एंड पेपर 2 रो यूनिट 3। लास्ट वीडियो रे जो थ्योरी क्लास मु आपण मानक पई आनिथिली चाइल्ड सेंटर्ड, आपणकर लर्नर सेंटर्ड, आपणकर टीचर सेंटर्ड एंड लर्निंग सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर एंड लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच एंड आपणकर थीम बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड आमर टीएलएम ऊपर आमे डिस्कशन करथिले। तो ए जो डिस्कशन गुडी को करथिले तार लिंक टी मु आपण माननकु कमेंट बॉक्स रे मु आपण माननकु दे देबी, पिन करि देबी टोटल सीटीपी रो प्लेलिस्ट टी आपण माने सेठी देखि पारिबे। एंड फ्रेंड्स, जो माने यूट्यूब रु खोजी कि मोर प्लेलिस्ट गुडी को पाउ नाहंती से माने चाहिले विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल ले जॉइन करि पारिबे। जदि विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल ले जॉइन करूचंती ताले आपण हाथ पाखरे सब प्लेलिस्ट इजीली पाई जिवे। एंड जो माने चैनल ले जॉइन करि पारु नाहंती आपण माने समस्ते जहाँ को भी किछि भी असुविधा होउची मते सांगे सांग तार प्रॉब्लम को कमेंट करिवे, मु सांगे सांग सॉल्व करबा को चेष्टा करिवे। एंड आपण मानकर जानिबा पई गोटे कथा कहि रखे 2025 2026 आपणकर 2012 पाखरु देखंतु आपणकर सिलेबस पूरा सेम रहछि। को वर्ष भी आपणकर ओटीटी रो सिलेबस चेंज हे नाही। जेहेतु चेंज हे नाही तो 2025 रे मोर जो प्लेलिस्ट गुडी को कि जो वीडियो गुडी को आपण माने पाउचंती सबु गुडी को आपण माने आराम से पढ़ी पारिबे। काहे कि ना सेही वीडियो गुडी को पढ़ी कि हमर आगो थर मोर बहुत फ्रेंड समस्ते गोटे अटेम्प्ट रे ही क्वालिफाई करिसंती एंड 130 135 मार्क रखिसंती से माने समस्ते। तो आपण माने केवल 2026 रो वीडियो काहे कि 2025 रो वीडियो मध्य आपण माने इजीली पढ़ंतु, जहा कि आपण मानको क्वालिफाई करबा को सहायता करिवो। तो फ्रेंड्स, एबे स्टार्ट करिबा। शिक्षक केंद्रिक पंथारे शिक्षादान काहा द्वारा नियंत्रित होइथाय। तो कोन कहला, शिक्षक केंद्रिक पंथा, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। शिक्षक शिक्षार्थी उभय ए ओ बी एमानक मध्यरु केउटी नहे। तो शिक्षक केंद्रिक पंथारे आपणकर शिक्षा दानटी शिक्षकंक द्वारा नियंत्रित होइथाय। एंड शिक्षक केंद्रिक पंथारे केंद्र बिंदु होचंती शिक्षक एंड शिक्षार्थी केंद्रिक और शिक्षण केंद्रिक पंथारे केंद्र बिंदु होची शिक्षार्थी। शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षादान पंथारे किए मुख्य भूमिका ग्रहण करे। एबे मु आपण मानको कहउतुली, एबे आसीगला मुख्य भूमिका माने केंद्र बिंदु किए, पितामाता, छात्र, शिक्षक, समाज। तो शिक्षार्थी केंद्रिक माने आपण आखि बंद करके लिखिबे छात्र, आपणकर ठीक हबो। शिक्षार्थी केंद्रिक हो कि शिक्षण केंद्रिक हो, मुख्य भूमिका छात्र रो बा शिशु कोठी शिक्षार्थी मध्य देइथाय। केउ परिस्थिति रे पिलांक आग्रह और आवश्यकता वृद्धि पाए। केउ परिस्थिति रे वृद्धि पाए देखिबा। जेउ शिक्षण कार्य रे शिक्षक मुख्य भूमिका ग्रहण करिथांती, शिक्षक जदि मुख्य भूमिका ग्रहण करिवे शिक्षार्थी माने निष्क्रिय रहिबे तो पिलांक आग्रह और आवश्यकता किपरि वृद्धि पाइबो। जेउ शिक्षण कार्य रे पिला माने स्वतःस्फूर्त भावरे स्पॉन्टानियसली अंशग्रहण करती, शिक्षक सहित आलोचना करती, शिक्षक आवश्यक स्थले साहाय्य करती, एई परिस्थिति रे पिलांक आग्रह और आवश्यकता वृद्धि पाई थाए। शिक्षार्थी केंद्रिक पंथारे शिक्षण कार्य केउ अभिज्ञता उपरे निर्भर करे। पूर्व अभिज्ञता, परवर्ती अभिज्ञता उभय ए ओ बी। तो फ्रेंड्स, आमे एठी देखिबा शिक्षार्थी केंद्रिक पंथारे शिक्षण कार्य एक्टिविटी गुडी को जो निया जाय थाए केउ अभिज्ञता ऊपर निर्भर करे।
ପିଲାର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ସେଇ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଟିରେ ହଉ କି ବିଏଡରେ ହଉ କି ଆପଣ DEL ED ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ହଉ, କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପ୍ରତି ମୋଟିଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି ନା ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ପିଲାର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେଉଁ ଟାଇପର ଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ହିଁ ବେସ୍ କରିକି ତାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ଯେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ବା ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କଣ କଣ କହିଥିଲି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି, ବୌଦ୍ଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ, ଅଭିପ୍ରେରଣା, ପାରିବାରିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଆପଣ ଏଇ 6ଟି ଦିଗକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ 6ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ସେଥିରୁ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିବ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଆପଣ ସିନା ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଲେ ଆନ୍ସର ଦେବେ, ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ CTPର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟଟି ପିନ୍ କରିଛି ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇକି ଥିଓରି କ୍ଲାସଟି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ରହିବ, ବୌଦ୍ଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଗାର୍ଡନର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇଲା ବେଳେ କହିଥିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ତ ଆମେ ଗାର୍ଡନର, ଡେଭିଡ କଲ୍ଫ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ୱେମର ଏଣ୍ଡ ଏଡଗାର ଡେଲ୍ ଏଇ 4 ଜଣ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ କଥା ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ। ତ ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଗାର୍ଡନର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? 6 ନା 7 ନା 8 ନା 10? ଗାର୍ଡନର 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ କୋଉ ମସିହାରେ? 1985 ମସିହାରେ। ତ 7 ଭାଗରେ ଯେ କଣ କଣ ନା ଭାଷାଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଗାଣିତିକ ଯୁକ୍ତି, ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଓ ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ମାଂସପେଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ। ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବେସ୍ କରିକି ଗାର୍ଡନରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚର ଲକ୍ଷଣ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଓ ତାହାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରି ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ମିଶି ଶିକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି। ତ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ 3ଟି ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ତାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ତାର ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଗୋଟେ ଫେସିଲିଟେଟର ହିସାବରେ ଟିକେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ମିଶି ଶିକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟି ମୁଁ କହିଥିଲି ଲେଖି ନେବାକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ଯାକ ଲକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ନ୍यूनतम ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ମିନିମମ୍ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ MLL ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଲେଖିନେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମିନିମମ୍ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ନ୍यूनतम ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର। ତ ନ୍यूनतम ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର କହିଲେ କଣ ବୁଝନ୍ତି? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୌଶଳର ସମାହାର, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣର ସମାହାର, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନ୍यूनतम ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର କହିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୌଶଳର ସମାହାର,
विद्यालय शिक्षा को डेस्क केन्द्रिक कले पिला माने भल भाबरे शिखि पारिबे। देखंतु फ्रेंड्स, सबु शिक्षा काहा पाई? शिक्षार्थी पाई, शिशु पाई। तो जदि शिशु पाई शिक्षा, तो शिक्षा को शिशु केन्द्रिक कले पिला माने भल भाबरे शिखि पारिबे। निम्नलिखित मध्यरु केउ उपादानटी शिक्षार्थीर व्यक्तित्व और बौद्धिक परिप्रकाश मध्यरे एक सेतु भावे विवेचना करिथाय। शिक्षण शैली, शिक्षादान, भाव विनिमय एमानंक मध्यरु केउटी नुहे। तो फ्रेंड्स, जेतेबेले मु एसएसटी रे पढ़ेइथिली, मेथड क्लास करिथिली, मैथमेटिक्स रे मेथड क्लास करिथिली, मु कहिथिली जे आपणकर जेतेबेले आपण गोटे क्लास करूचंती, आपणकर लक्ष्य व उद्देश्य एंड फलाफल मध्यरे सेतु भावे काम करे आपणकर शिक्षण शैली बा आपणकर पद्धति। कहिथिली कि नाही, गोटे ब्रिज भावे काम करे। आपण नेइथिबा लक्ष्य व उद्देश्य एंड पाइथिबा फलाफल मझिरे गोटे ब्रिज हैला आपणकर मेथड। ठीक सेमिति शिक्षार्थीर व्यक्तित्व और बौद्धिक परिप्रकाश मध्यरे एक सेतु भावे विवेचना करा जायछि काकू, सेई शिक्षण शैली को। शिक्षण शैली केउ कारक द्वारा प्रभावित? शिक्षण शैलीटी केउ कारक द्वारा प्रभावित? अभिज्ञता, अभिप्रेरणा, उभय ए ओ बी एमानक मध्यरु केउटी नुहे। शिक्षण शैलीटी अभिज्ञता और अभिप्रेरणा दुई कारक द्वारा प्रभावित। सेतिपाई आपणकर आंसर हे जिवो उभय ए ओ बी। शिक्षण केन्द्रिक पंथारे प्रत्येक शिक्षार्थीर केउ कार्यटी सर्वाधिक गुरुत्वपूर्ण? सर्वाधिक गुरुत्वपूर्ण शिखिबा, जानिबा, अनुभव करिबा एमानक मध्यरु केउटी नुहे। शिक्षण केन्द्रिक माने पिला शिखुची, शिखिबाटी गुरुत्वपूर्ण। निम्नलिखित मध्यरु केउटी शिक्षण केन्द्रिक शिक्षार मुख्य लक्षण नुहे? तो नुहे टाइप रो क्वेश्चन देकी आपण मानको सब बेले कंफ्यूज करे। तो शिक्षण केन्द्रिक शिक्षार मुख्य लक्ष्य नुहे कहूची। देखिबा, शिक्षार्थी तथ्य संग्रह करी ताकू संश्लेषण करे, विभिन्न कौशल सह समन्वित करी ज्ञान निर्माण करे, एटा तार लक्षण। अभिज्ञता को व्यवहार करी दैनंदिन जीवन स्थायी समस्या को समाधान करे, एटा मध्य तार गोटे लक्षण। शिक्षक सहायककारी भावे भूमिका निभांती, एटा मध्य तार गोटे लक्षण। बट शिक्षार्थी और शिक्षक मिसी शिक्षणर मूल्यांकन करंती, एटा तार लक्षण। बट एठी देइची शिक्षार्थी और शिक्षक मिसी शिक्षणर मूल्यांकन करंती नाही, तो एटा हेउची तार मुख्य लक्षण नुहे, जेहेतु एठी मूल्यांकन करंती नाही बोली देइची। शिक्षण केन्द्रिक पंथारे शिक्षार्थी और शिक्षक मिसी शिक्षणर मूल्यांकन करिथांती। नेक्स्ट देखिबा फ्रेंड्स, वेमरक मतरे शिक्षण केन्द्रिक शिक्षादान करिबा निमंते केतोटी अभ्यासर परिवर्तन अणा जिबा दरकार? वेमर जे कि 2002 मसिया रे कहिथिले। मसियाटा भी फ्रेंड्स मु काहे कि लिखि देइची ना, क्वेश्चन जे एटा आसीबो सेमिति किछि कथा नाही। आपणकर आसी पारे जे केउ मसिया रे वेमर शिक्षण केन्द्रिक शिक्षादान निमंते अभ्यासर परिवर्तन कथा कहिथिले, तो आपण को मसियाटा मागी पारे, तो 2002 मसिया रे। तो केतोटी अभ्यास कथा कहिथिले सी? आपणकर 5टी अभ्यासर परिवर्तन कथा कहिथिले। शिक्षण केन्द्रिक पंथारे काहार निज शिक्षण उपरे आपणकर नियंत्रण रही थाए? शिक्षण केन्द्रिक पंथारे शिक्षार्थीर निज शिक्षण उपरे नियंत्रण रही थाए। तळगत शिक्षण रे शिक्षार्थीर केउ गुणावली विकसित होइथाए? देखंतु फ्रेंड्स, नैतिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक। जेतेबेले गोटे दलगत शिक्षण चलीछि सेतेबेले पिला मानक भितरे परस्पर जो संपर्क सृष्टि होउछि ताहा होउछि सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क गढ़ी उठे। शिक्षण सामग्रीर आवश्यकतार केतोटी सोपान अछि? शिक्षण सामग्रीर आवश्यकतार 3टी, 6टी, 7टी, 9टी।
3ଟି ସୋପାନ ଅଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛି? ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଓ କୌତୁହଳ ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଠିକ ଅଛି। ବଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ। ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ଉଦାହରଣ। ପ୍ରକ୍ଷେପିତ, ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ, ନନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ପରଦାରେ ପକେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ପରଦାରେ ପଡିପାରେ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଡ୍ରଇଂ ସିଟରେ କରିଥିବା TLM, ଆପଣଙ୍କର ମଡେଲ ଗୁଡିକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚଳଚିତ୍ର, ଟିଭି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇ-ମ୍ୟାପ ସବୁ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ, ଏ ସମସ୍ତ। ବଟ୍ ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ, ଚିତ୍ର ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ, ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ, ଏ ସମସ୍ତ, ଏଗୁଡିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରରେ ପଡିପାରେ ନାହିଁ। କେଉଁଗୁଡିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଗୀତ ଗାଇବା, ନାଚିବା, ଅଭିନୟ କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ସୋପାନରେ ରହିଛି। କେଉଁ ସୋପାନରେ? ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା କେଉଁ ସୋପାନରେ ରହିଛି? ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଛି, ତ କେଉଁ ସୋପାନରେ? ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀଟା ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ପରିଚାଳନା ସମୟରେ କରନ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଗୁଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିବେ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଠିକ। ଡେଭିଡ କଲ୍ବଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଡେଲ କେତେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ରହିଛି? ଡେଭିଡ କଲ୍ବଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀରେ 4 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ମୂର୍ତ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା, ପ୍ରତିଫଳିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସକ୍ରିୟ ପରୀକ୍ଷଣ, 4 ପ୍ରକାର। କେଉଁ ପନ୍ଥା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ? କେଉଁ ପନ୍ଥା? ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା। ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ କେଉଁମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି? ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ର ତ ସବୁର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡ 2026 OTET ର ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତୋଟି କ୍ଲାସ କରିଛି, ସିରିଏଲି ଗୋଟେ MCQ, ଗୋଟେ ଥିଓରି, ଗୋଟେ MCQ, ଗୋଟେ ଥିଓରି, ଗୋଟେ MCQ କରିକି ସିରିଏଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ 2026 ର ସବୁ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ, ଗୋଟେ ଲିଙ୍କରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବି। ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷର ଉପାଦାନ କିଏ? ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷର ଉପାଦାନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ସୂଚକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ କାମରେ ନିମଗ୍ନ ଥିବେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଉପାୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବେ, ଠିକ ଅଛି। ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିପାରୁଥିବେ, ଏ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡର ଉପାଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଆହ୍ୱାନମୂଳକ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, 4ଟି ଉପାଦାନ, ଏ ସମସ୍ତ। ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ କାହିଁକି କହିଦଉଛି ନା, ଯୋଉମାନେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଳ ଗଠନରେ ଦୁର୍ବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ
ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଥାଏ। ମିଶ୍ର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଦଳ, ପସନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ, ଆଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ, ସମଦକ୍ଷତା ଦଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇକି ମିଶ୍ର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଦଳ କରିବା, ତ ସେଇଠାରେ ଦୁର୍ବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତ ମିଶ୍ର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଦଳ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଏକ ଶ୍ରେଣୀ, ବହୁ ସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ କଣ, ବହୁ ସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କଣ? ଏବେ ଆଗରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଟିଚିଂ। ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଟିଚିଂ କଣ ନା ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଟ୍ ଏବେ ହେଉଛି ମଲ୍ଟି ଲେବୁଲ ଟିଚିଂ। ମଲ୍ଟି ଲେବୁଲ କଣ ନା ବହୁ ସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ବହୁ ସ୍ତରୀୟ କଣ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣ ସ୍ତର ହିସାବରେ ହାଲ ମାଲ ଲାଲ, ହାଇ ଏଚିଭର ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ତର କରି ବସେଇବେ, ମିଡିୟମ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ, ଲୋ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ। ତ ଏବେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟି ଲେବୁଲ ଟିଚିଂ, ଯୋଉଟା ବହୁ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର ଧାରା 19 ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପାତ 30:1, 30:2, 30:3, 30:4। 30 ଜଣ ପିଲାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର ଧାରା 19 ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପାତ କେତେ? 30:1, 35:1, 40:1, 45:1। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରାଥମିକରେ 30:1, ବଟ୍ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକରେ 35 ଜଣରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। 35:1, 35 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ? ଆପଣଙ୍କର 50, 60, 70, 75। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 60 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ। ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 200ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଛାଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ କେତେରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର 40, 50, 60, 70। 200ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଛାଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପାତ 40ରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ସବୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସବୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ। ଏଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ବାଛିକି ହିଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବେ? 500, 600, 700, 800। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମାନେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବେ ପ୍ରାଥମିକରେ 800, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବେ? 750, 900, 1000, 1030, 1000 ଘଣ୍ଟା। ପ୍ରାଥମିକରେ 800, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକରେ 1000 ଘଣ୍ଟା। ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମନରେ ଆସୁଥିବା ଡାଉଟ୍ କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏକ୍ଜାମ ମାତ୍ର ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ରହିଲା, ତ ଆପଣ ମାନେ ଜୋରସୋର ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।